bus structure. The last class we have discussed about bus structure. Bus structure nothing but a bus is a group of lines. Bus is a group of lines which is used to transmit the data between two units. Bus is nothing but a group of lines: address line, data line, and the control line. These three lines are commonly known as bus lines. And the bus structure, the bus lines are used to transmit the data between two units. The two units may be input device to memory, the program transmitted from input device, keyboard to the memory unit, or the results transmitted from processor to output device, like that, or processor to memory. Any two units, if you want to transfer the data, the lines are required. Okay, మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే లైన్స్ కావాలి కదమ్మా, ఆ లైన్స్ నే బస్ లైన్స్ అంటారు. ఓకే, టు ట్రాన్స్మిట్ between any two units we have to use the bus, and this is the block diagram for single bus structure. We already discussed about the last class about the bus structure. Single bus structure is used to transmit the data between the two units. This is the diagram. The different control line, address line, and data line. These three lines commonly known as bus line, and these three are connected to all the devices. So CPU, memory units, and I/O device. There are so many I/O devices are there. Input device, output devices. You connect the address line, control line, data line. Since the bus can be used for only one transfer at a time, single bus structure వల్ల disadvantage ఏంటి? Only one transfer at a time. That means only two units can actively participate in the transfer, and remaining units are all inactive, because the single bus structure only one set of lines are there, so that only two units can actively participate in the transfer, and remaining units are inactively and waiting for the bus lines to transmit the data. They are waiting for the bus lines. Okay, bus control lines are used to arbitrate multiple requests for use of the bus. అంటే so at a time more multiple requests వచ్చినప్పుడు బస్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, that is depends on control lines. Okay, single bus structure is low cost because only one set of lines ఉంటాయి కాబట్టి very low cost, and it is very flexible for attaching peripheral device. Okay, and speed issue, different devices have different transfer operating speeds. Like అంటే ఏంటంటే from processor to, if you want to transfer the data to the output device like printer or speaker, like that, anything, the processor is a electronic device, that means which consists of ICs and all other components, whereas the printer and speaker it consists of electromechanical devices. Okay, this is electromechanical device. And processor is a electronic device, and the processor speed is very very high, whereas the output device, speaker or monitor like a printer, anything, the speed is relatively low compared to the processor. Processor speed కన్నా output device speed అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. ఓకేనా, అప్పుడు if you want to transmit these two devices, the speed is nothing but the transfer is initiated by the slow device. అంటే అవుట్పుట్ ఏ డివైస్ అయితే స్పీడ్ లోగా ఉంటుందో ఆ స్పీడ్ ప్రకారమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అంతేగాని ప్రాసెసర్ స్పీడ్ హై కాబట్టి అవుట్పుట్ డివైస్ కూడా అంత ఫాస్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకోదు కదా. కాబట్టి ఏమవుతుంది అక్కడ, ఈవెన్ దో ద ప్రాసెసర్ ఇస్ ఏ ఫాస్ట్ డివైస్, బట్ ద స్పీడ్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై ద డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్, బికాస్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ స్పీడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో కంపేర్డ్ టు ద ప్రాసెసర్. కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ద టూ యూనిట్స్ విచ్ వన్ ఈస్ ద లిస్ట్ the speed is low, ఆ స్పీడ్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు. అంతేగాని ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్ చేసామనుకోండి, ద డేటా మేబీ లాస్ అవుతుంది. అందుకని అవుట్పుట్ డివైస్ స్పీడ్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉండదు కాబట్టి ద డేటా మేబీ లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు స్పీడ్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది బస్ ఈస్ బౌండెడ్ బై ది స్లోయెస్ట్ డివైస్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. ఎందుకంటే ఆ రెండు డివైస్ లో స్లోయెస్ట్ డివైస్ ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైస్, ఆ స్పీడ్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కాబట్టి
the speed is bounded అంటే దానికి బౌండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. If the efficiency will be, then efficiency ఏమవుతుంది, లో అయిపోతుంది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ బఫర్స్. కామన్ అప్రోచ్ ఏంటంటే బఫర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. బఫర్స్ అంటే తెలుసు కదా, జస్ట్ స్టోరేజ్ డివైస్ లాంటివి. బఫర్స్ అంటే the data from the processor is transmitted and stored in the buffer units before going to the output device. The data first stored in the buffer units with the speed of processor speed ప్రకారం బఫర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు. దెన్ బఫర్ నుంచి డేటాను ఏం చేస్తారు, అవుట్పుట్ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. బఫర్ నుంచి ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డివైస్. అవుట్పుట్ డివైస్ యొక్క స్పీడ్ ప్రకారం బఫర్ నుంచి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద బఫర్స్ యూజ్ అనమాట. అదే కాకపోయినా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మల్టిపుల్ బస్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక సింగిల్ బస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఓన్లీ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ కెన్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ రిమైనింగ్ డివైస్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్ లో ఉండవు. అండ్ ఏం చేస్తారంటే ఒకేసారి 2 or 3 కంపేర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మల్టిపుల్ బస్ స్ట్రక్చర్. దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ బస్ స్ట్రక్చర్ టు అవాయిడ్ the speed issues like that. Okay, the center one is called system bus. The center one is called the main bus, system bus, and these three are called local buses. These three are called the local buses. Okay, and this is nothing but this is entirely one computer. Okay, we had connected in LAN one computer. This is computer 2 C2, this is computer 3 C3, like that. There are 3 computers connected to the LAN, and this is the main system bus, and this is the common shared memory. Common shared memory nothing but this memory is shared by all the 3 computers. This memory, common shared memory is nothing but this memory. అంటే ఆ మెమరీ యూనిట్ లో ఉన్న డేటాని C1 కానీ C2 కానీ C3 కానీ ఎవరైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు. డేటా ఇది కామన్, అందుకే దీన్ని కామన్ షేర్డ్ మెమరీ అన్నారు. ఆ మెమరీ యూనిట్ లో డేటా అనేది ఆల్ ద 3 కంప్యూటర్స్ కి కామన్ గా షేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కామన్ షేర్డ్ మెమరీ. చూడండి ఇక్కడ లోకల్ మెమరీ అని ఉంది చూసారా, దిస్ లోకల్ మెమరీ నథింగ్ బట్ దట్ మెమరీ ఈజ్ ఓన్లీ పర్సనల్ టు దట్ కంప్యూటర్. అంటే ఈ లోకల్ మెమరీని C2 మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలదు, ఈ లోకల్ మెమరీని C3 మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలదు, ఏ లోకల్ మెమరీని C1 మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. అంతేగాని C2కి C3కి డస్ నాట్ యాక్సెస్ ద లోకల్ మెమరీ ఆఫ్ C1. అర్థమైందా? లోకల్ మెమరీస్ అనేవి లోకల్ అంటే పర్సనల్ టు దట్ కంప్యూటర్, బట్ షేర్డ్ మెమరీ అనేది అన్ని కంప్యూటర్స్ కి కామన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సిస్టమ్ బస్, యూ హావ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద కంప్యూటర్స్ టు దిస్ సిస్టమ్ బస్. అండ్ లోకల్ బస్ అంటే విత్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ there is another bus is there to transmit the data between these units. And the processor CPU నుంచి కంట్రోలర్ కి అయిపోయి లోకల్ బస్ అంటే అది. ఓకే, విత్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది డేటా. అండ్ ద సిస్టమ్ బస్ is used to transmit the data from shared memory to any of the processor. Okay, and if the system bus is used by the C1 and the computer 1, that is the CPU, the processor of the CPU 1, computer 1 is wanted to access the data in the common shared memory, then the CPU is requesting the bus lines. The bus lines are free, then a path is established between the memory and this processor, and that the CPU is accessing the data from the shared memory or CPU to memory or memory to CPU, anything. That is, the computer 1 is accessing the common shared memory by using system bus. In that time, the C2, computer C2 or computer C3, then C2, C3 actually remains idea గా ఉండిపోవాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే here local bus is there, so that C2, C3 ఏం చేసుకుంటాయి, by using this local bus, in between the computer, the processor is transmitting data to the memory or IO processor to CPU, like that. That is, and remaining computers are also transferring the data within the computer, so that all the components are actively participated. This is called multiple bus structures. Single bus structure అంటే ఒకటే బస్ ఉంటుంది, here more number of buses ఉంటాయి. This is called multiple bus structure. Okay, next topic is system software. సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటమ్మా,
సాఫ్ట్వేర్. అది యాప్ అంటే మనం ఇప్పుడు అంతా యాప్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. మాకు ఏదన్నా ఏది కావాలనుకున్నా మూవీ టికెట్స్ కావాలన్నా, ట్రైన్ టికెట్స్ కావాలనుకున్నా, దేనికైనా ప్రతి దానికి ఒక యాప్ ఉంది. ఓకేనా? అలాగే ఇప్పుడు మీరు ప్రింటర్స్ కొన్నారనుకోండి, ఒక ప్రింటర్ కొన్నారనుకోండి, ఆ ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేస్తారు, కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రింటర్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దాని డ్రైవర్స్ లోడ్ చేస్తారు. ఓకే, డ్రైవర్స్ లోడ్ చేస్తేనే కానీ ఆ ప్రింటర్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. అదేం తెలిస్తే మీకు చాలా మంది చేసే ఉంటారు. ప్రింటర్ వర్క్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్, యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డ్రైవర్స్. డ్రైవర్స్ అంటే ఏంటి? డ్రైవర్స్ అంటే ఏంటి? డ్రైవర్ నథింగ్ బట్ మీకు సిస్టంలో ఒక సీరియల్ ఇస్తారు మీకు. అంటే ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్. అంటే ఆ ప్రింటర్ పని చేయడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ మీకు లోడ్ చేసుకోవాలి. సిస్టమ్ లోడ్ చేసుకుంటే దెన్ ద ప్రింటర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. అదర్వైజ్ ద ప్రింటర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. అంటే ప్రతి డివైస్ వర్క్ చేయాలంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఒక ఇన్బిల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ సెపరేట్ గానే ఉంటుంది. మన దాన్ని లోడ్ చేసుకొని అప్పుడు ఆ ప్రింటర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంటర్ ఆర్ రన్ ఇన్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలన్నా, ఎంటర్ చేయాలన్నా ద కంప్యూటర్ మస్ట్ ఆల్రెడీ కంటైన్ సమ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే కొన్నిటికి ఇన్బిల్ట్ గానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వీడియోస్ కి అయితే ఆల్రెడీ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ అలా ఉంటాయి. వాటిలో డైరెక్ట్ గా ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. అలాగే ప్రింటర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇవన్నీ యూజ్ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది? గ్రాఫిక్స్ కార్డు ఇవన్నీ యూజ్ చేసేటప్పటికి మనం సెపరేట్ గా లోడ్ చేసుకోవాలి. సాఫ్ట్వేర్ సెపరేట్ గా లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అందుకే చూడండి, in order to enter or run an application program, the computer must already contain some system software in its memory. System software is a collection of programs that are executed as needed to perform functions such as receiving and interpreting user comments, entering and editing application programs, and storing them as files in secondary storage, and managing and storage retrieval of files in secondary storage device. సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ లో ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకొని మూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, అండ్ రన్నింగ్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ సచ్ యాజ్ వర్డ్ ప్రాసెసర్స్, స్ప్రెడ్ షీట్స్ అండ్ గూగుల్ షీట్స్, గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎక్సెల్ అని ఆపరేట్ చేయాలనుకున్నా, ఇవన్నిటిని కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంఎస్ అప్లికేషన్, ఎంఎస్ వర్డ్ అప్లికేషన్, ఎంఎస్ అని అనుకోండి, ఎంఎస్ ఆఫీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అలాగన్నమాట. అంటే సాఫ్ట్వేర్, వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్ మనం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి రన్ చేయాలి. సిస్టమ్ రన్ చేస్తుంది కానీ అప్లికేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రన్ అవ్వాలి. ఓ డాక్యుమెంట్ టైప్ చేయాలనుకుంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉండాలి. ఇంకా అలాగనమాట. ఓకే, కంట్రోలింగ్ ఐఓ యూనిట్స్ రిసీవ్ ఇన్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్ రిజల్ట్. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ ని డేటా తీసుకోవాలనుకున్నా, అవుట్పుట్ కి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నా, ప్రింటర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డ్రైవర్స్. ప్రింటర్ యొక్క డ్రైవర్స్ లోడ్ చేసుకోవాలి. అలాగనమాట. ట్రాన్స్లేటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు, మేము రాసే ప్రోగ్రామ్ అన్ని కంపైల్ చేస్తారు చూసారా, మీ సి లాంగ్వేజ్ లో కంపైల్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? మీరు రాసేవన్నీ కూడా మిషన్ హై లెవెల్, అంటే యూజర్ లాంగ్వేజ్, అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాయి. దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇంటర్ప్రిటింగ్, ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అంటే మిషన్ లెవెల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే మిషన్ కి అర్థమయ్యే విధంగా వన్స్ జీరోస్ లోకి మార్చాలి. అలా మార్చాలన్నా కూడా మన సాఫ్ట్వేర్ కదా. ట్రాన్స్లేటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఫామ్, అంటే మనం రాసేదాం. సోర్స్ ఫామ్ అంటే మనం టైప్ చేసేదాన్ని సోర్స్ ఫామ్ అంటారు. ప్రిపేర్డ్ బై యూజర్ ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని సోర్స్ ఫామ్ అంటారు. దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో మార్చాలి. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అంటే మిషన్ కి అర్థమయ్యే విధంగా మార్చాలి. మార్చడానికి కూడా మనకు సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అర్థమైందా? లింకింగ్ అండ్ రన్నింగ్ యూజర్ రిటర్న్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ సచ్ యాజ్ న్యూమరికల్ కంప్యూటేషన్ ప్యాకేజెస్. ఓకేనా? యాష్ ఇంక్లూడ్ అని చెప్పి ప్యాకేజెస్ అని చెప్తారు. అంటే ఆల్ కాన్స్టెంట్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసేటట్టు. అలాగే మ్యాథమెటిక్ కాన్స్టెంట్, పై వాల్యూ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం కదా, ఈ వాల్యూ, అలాగే ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కింద లెక్క. ఓకే, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ దస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే వేరు మళ్ళీ. ఓఎస్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ రొటీన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ అండ్ షేరింగ్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ వేరియస్ కంప్యూటర్. ఓఎస్ అంటే సిస్టమ్ యొక్క ఓఎస్ వేరు. సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ operating systems. Okay, Windows 7, Windows 10, like that. Okay, that is called system software. And next topic is performance. Performance nothing but performance అంటే కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ స్పీడ్ అంటారు. పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ హౌ ఫాస్ట్లీ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్
ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో దెన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అంత ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ మోర్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నథింగ్ బట్ హౌ క్విక్లీ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్స్. ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో దాన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ అంటారు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ అదైతే పెర్ఫార్మెన్స్. స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 10 seconds తీసుకుంది అనుకోండి, ద స్పీడ్ ఇస్ వెరీ 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 లో. అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఓన్లీ 10 milliseconds తీసుకుంది అనుకోండి, దెన్ ద స్పీడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. అంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా విత్ ఇన్ 2 seconds లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ హై, then the speed is very high, performance is more. 3 factors affect the performance. యాక్చువల్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్మెంట్ చేయడానికి మనకు 3 factors ఉంటాయి. ఒకటి హార్డ్వేర్ డిజైన్. హార్డ్వేర్ డిజైన్ మనకు సింపుల్ గా ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ ఫాస్ట్. అలా కాకుండా కాంప్లెక్సిటీగా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి అండ్ టేక్స్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి కదా, ఆ పాత్ నుండి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి హార్డ్వేర్ డిజైన్ మీద డిపెండ్ అయింది. అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్. ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. మీకు అందుకని చూడండి, ఏదైనా కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఉన్నప్పుడు ద మాన్యువల్ ఇస్తారు. ఆ మాన్యువల్ ఏముంటాయంటే ఆ సిస్టమ్ లో ఆ కంప్యూటర్ లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ మాన్యువల్ అన్నమాట. ఆ మాన్యువల్ లో ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ ప్రకారం కూడా అంటే ఇద్దరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అదే సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ వెరీ ఫాస్ట్. కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయింది. అండ్ కంపైలర్. కంపైలర్ చెప్పాను కదా ఇందాక, మిషన్ లెవెల్ హై లెవెల్ అంటే యూజర్ రాసే ఫామ్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మార్చాలి. బికాస్ యాడ్ R1, R2 మనకు అర్థం అవుతుంది ఎడిషన్ చేయమని, అంటే R1, R2 లో డేటా యాడ్ చేయమని చెప్పి మనకు అర్థం అవుతుంది. కానీ అదే యాడ్ R1, R2 అంటే మిషన్ కి అర్థం కాదు. దాన్ని ఏం చేయాలి, 1s and 0s లాగా మార్చాలి. అంటే కంపైలర్ చేయాలి. ఓకేనా, ఈ అన్నిటి మీదకి అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా మన ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యింది. కంపైలర్ స్లోగా ఉందనుకోండి, అంటే మనం రాసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి టైం తీసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అన్నింటి మీద డిపెండ్ అయ్యి హార్డ్వేర్ డిజైన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ కంప్యూటర్ లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే కంపైలర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి అండ్ హౌ క్విక్లీ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద యూజర్ రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి మార్చాలి. బికాస్ కంప్యూటర్ నోస్ ఓన్లీ 1s and 0s ఓన్లీ. దానికి యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఏమీ తెలియదు. దానికి అన్ని కూడా 1s and 0s మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, ఫర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ it is necessary to design the compiler, the machine instruction set and the hardware in a coordinated way. మూడు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మనం సిస్టమ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, the total time required to execute the program is a measure of the performance of the entire computer. అంతే కదా, టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్నే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, the time needed to execute the instruction is called processor time. The time required to execute one instruction in the processor is called processor time. Processor time అంటే మీనింగ్ డెఫినేషన్ అండి, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెసర్ లో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ఏమంటారు, ప్రాసెసర్ టైం అంటారు. ఎలాప్స్డ్ టైం అంటే ఏంటి, ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ని ఎలాప్స్డ్ టైం అంటారు. ఎలాప్స్డ్ టైం అనేది వేరీ అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ బట్టి వేరీ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ లో 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎలాప్స్డ్ టైం ఏమవుతుంది, ఇదే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 1 second తీసుకుంటే the program contains 10 instructions, then it is 10 seconds అవుతుంది ఎలాప్స్డ్ టైం.
అదే ప్రోగ్రామ్ లో 20 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కి 1 సెకండ్ కాబట్టి 20 into 1 second 20 seconds. దట్ ఈస్ elapsed టైం మే బి వేరీ. బట్ ప్రాసెసర్ టైం అనేది ఇప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెసర్ లో ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ప్రాసెసర్ టైం. ద మెమరీ. Just at the elapsed time for the execution of program depends on all units in a computer system. The processor time depends on the hardware involved in the execution of individual machine instructions. ప్రాసెసర్ టైం అనేది హార్డ్వేర్ ఇన్వాల్వ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే హార్డ్వేర్ అనేది సింపుల్ గా ఉంటే దెన్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఓకే, దిస్ హార్డ్వేర్ కంప్రైజెస్ ద ప్రాసెసర్ అండ్ ద మెమరీ which are usually connected by the bus as shown in the figure. Okay, ప్రాసెసర్ లోకి ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంటే, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పింది ఫస్ట్ మీకు, ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ మెమొరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దెన్ మెమొరీ నుంచి ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రాసెసర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దెన్ ప్రాసెసర్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకదాని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక చూడండి క్యాచ్ మెమొరీ పెట్టారు, మెయిన్ మెమొరీ పెట్టారు. మెయిన్ మెమొరీ ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ మెమొరీ. ద ఇన్బిల్ట్ మెమొరీ ఫర్ ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు స్టోర్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డేటా. The cache memory is placed between the main memory and processor. మెయిన్ మెమొరీకి ప్రాసెసర్ కి మధ్యలో ఒక స్మాల్ మెమొరీ పెడతారు, క్యాచ్ మెమొరీ అంట. మీరు చూసారా మీ మొబైల్స్ లో క్యాచ్ క్లియర్ చేసుకుని అంట. క్యాచ్ అంటే ఏంటి? క్యాచ్ అంటే ఏంటి? రన్నింగ్ అప్లికేషన్. మీరు అప్పటిదాకా వాడుతున్న అన్ని యాప్స్ కూడా క్యాచ్ లో ఉంటాయి. క్యాచ్ క్లియర్ చేసుకుంటే స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా, అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే ప్రాసెసర్ లో ఏ క్షణం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేస్తారు, మెయిన్ మెమొరీ నుంచి తీసుకెళ్లి క్యాచ్ మెమొరీలో పెట్టుకుంటారు. వై, ఎందుకు ప్లేస్ చేయాలి మెయిన్ మెమొరీ నుంచి క్యాచ్ మెమొరీలో ఎందుకు ప్లేస్ చేయాలి? బికాస్ మెయిన్ మెమొరీ నుంచి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అదే 10 nanoseconds పడుతుంది టు ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ వన్ డేటా ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమొరీ టు ప్రాసెసర్. ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ 10 nanoseconds అరౌండ్. మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 10 nanoseconds. ఓకే, whereas the same instruction is executed in the processor within 1 nanosecond. అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెసర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 1 nanosecond. అదే చెప్తుంది నేను, మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెసర్ కి రావాలంటే ఇట్ టేక్స్ 10 nanoseconds. whereas the same instruction after received by the processor to execute that instruction it takes only 1 nanosecond. అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 1 nanosecond is sufficient. దెన్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలంటే మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ఇట్ టేక్స్ అనదర్ 10 nanoseconds. అంటే the processor is waiting for 9 nanoseconds to receive another instruction. అంటే వేరే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి, 9 nanoseconds వెయిట్ చేయాలి. అంటే ఏ పని చేయకుండా ఐడియల్ గా ఉండిపోవాలి. ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ రిమైన్స్ ఐడియల్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. బికాస్ మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తేనే కదా ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది. మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి రావాలంటే 10 nanoseconds పడుతుంది. కాబట్టి మెయిన్ మెమొరీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ కూర్చుంటుంది ప్రాసెసర్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాసెసర్ రిమైన్స్ ఐడియల్. ప్రాసెసర్ అనేది ఐడియల్ గా ఉండిపోతుంది. ఐడియల్ గా ఉండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, క్యాచ్ మెమరీ అంటే స్మాల్ మెమొరీని ప్లేస్ చేస్తారు. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రెసెంట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఏది ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమొరీ టు క్యాచ్ మెమొరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. బికాస్ క్యాచ్ మెమొరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి రావడానికి ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 1 nanosecond. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు the execution speed of the processor. Execution speed of the processor కి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. To transfer the data from cache memory to processor, it takes almost the processor time of the processor. అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాచ్ మెమొరీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి.
దెన్ ద ప్రాసెసర్ కూడా ఐడియల్ గా ఉండకుండా ఈ ఎప్పుడైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిందో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది ప్రాసెసర్, దెన్ ద స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకని ద క్యాచ్ మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటారు టు నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. ద సేమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ కోడ్. మెమరీ నుంచి క్యాచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుందా చెప్పిందంతా సేమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. The processor and relatively small cache memory. క్యాచ్ ఒకసారి ఇన్బిల్ట్ గా ప్రాసెసర్ అనే బిల్ట్ అయి ఉంటుంది, ఒకసారి విడిగా ఉంటుంది క్యాచ్ మెమరీ. ఫ్యాబ్రికేట్ అనే సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ చిప్. ఓకే, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాస్ట్ ఆల్సో స్మాల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్. ప్రాసెసర్ క్లాక్, ప్రాసెసర్ టైమ్, ప్రాసెసర్ క్లాక్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే ఉంటాయి. ప్రాసెసర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ఏ టైమింగ్ సిగ్నల్ కాల్డ్ క్లాక్. The clock defines the regular time intervals called clock cycles. Clock cycles అంటే తెలుసు కదా, ఇవి క్లాక్ సైకిల్స్ అన్నమాట. The clock signal is applied by the clock generator. The clock signal is applied by the clock generator. అంటే మనకి T0 టైంలో ఏం చేయాలి, T1 టైంలో ఏం చేయాలి, T2 టైంలో ఏం చేయాలి, T3 టైంలో ఏం చేయాలి, ఓకేనా. ఈ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తేనే ప్రాసెసర్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. T0 లో లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ లోడ్ చేసుకోవాలి, T1 లో దాన్ని డికోడ్ చేయాలి, T2 లో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, T3 లో రిజల్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అలాగనమాట. అంటే ఏ క్లాక్ పల్స్ లో ఏం చేయాలి. ఓకే, ది క్లాక్ పల్సెస్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద క్లాక్ జనరేటర్. Processor circuits are controlled by timing signal called clock signal. The clock defines regular time intervals. ఈ టైం ఇంటర్వెల్ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాసెసర్ టైం యొక్క డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 1 సెకండ్ అయితే 1 సెకండ్ ఉంటుంది, అదే ప్రాసెసర్ టైం 0.5 నానో సెకండ్స్ అయితే 0.5 నానో సెకండ్స్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాసెసర్ టైం బట్టి క్లాక్ సిగ్నల్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. To execute a machine instruction, the processor divides action to be performed in a sequence of basic steps that each step can be completed in one clock cycle. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే దాన్ని బేసిక్ స్టెప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, యాడ్ R1 R2 అన్నారు. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ లోడ్ చేయాలి. R1 డేటాని R2 డేటాని రిజిస్టర్ లో ఉంటాయి, ప్రాసెసర్ లో రిజిస్టర్ లో ఉంటాయి. R1 డేటా, R2 డేటా. R1 డేటాని R2 డేటాని ప్రాసెసర్ నుంచి ALU ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ALU లో ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయాలి, ALU నుంచి రిజల్ట్ తీసుకెళ్లి R1 కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దర్ ఆర్ సో మెనీ బేసిక్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఈచ్ బేసిక్ ఆపరేషన్ is completed within the one clock cycle. ఒక క్లాక్ సైకిల్ లో ఈచ్ బేసిక్ ఆపరేషన్ is completed within the one clock cycle. Okay, and here the length of the one clock cycle is the important parameter that affects the processor performance. It's inverse of the clock rate, R is equal to 1 by P. Again, R, the clock rate is equal to 1 by P. This is called clock time. That is 1 by P అంటే the length of the clock time. That is R is equal to clock rate is equal to 1 by P. It is measured in clocks per second. How many clock cycles generated per 1 second? It is called clock rate. Okay, this is the basic performance equation. How the performance can be measured for a computer by using one equation called performance equation. This is called performance equation. T is equal to N into S by R. Very, very, very important. Performance is also a very, very important question. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎలాగైతే 2 సెట్స్ లో ఉంటుందో పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా 2 సెట్స్ లో ఉంటుంది. బేసిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్. T is called processor time required to execute one program. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం. T is called the processor time to execute one program. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ని T అంటారు. T ఎలా వస్తుంది మనకి? ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్.
చూడండి, the number of actual machine language instructions needed to complete the execution. ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే how many instructions are there? The program contains 10 instructions, then n must be 10 అవుతుంది. n is equal to 10 అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ n is equal to 10 అవుతుంది. అండ్ s is నథింగ్ బట్ యావరేజ్ బేసిక్ స్టెప్స్. అలా ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చెప్పాం ఇందాక. ఇప్పుడు యాడ్ r1 r2 ఉంది అంటే బేసిక్ స్టెప్స్ ఏముంటాయి, ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ లోడ్ చేయాలి, r1 డేటాని r2 డేటాని రిజిస్టర్ నుంచి ALU కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ALU లో ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి, ALU నుంచి రిజల్ట్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ r1 కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇవన్నిటిని ఏమంటారు, బేసిక్ స్టెప్స్ అంటారు, దాన్ని ఎస్ అంటారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ వేరు, బేసిక్ స్టెప్స్ వేరు. ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి 5 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే యావరేజ్ చేస్తారు, యావరేజ్ గా 3 or 4 వస్తాయి. దాన్ని ఏమంటారు, ఎస్ అంటారు. చూడండి, ఎస్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ నీడెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సరే, ఎస్ అంటే ఏంటి, బేసిక్ స్టెప్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైంని నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. అవును, ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సింపుల్ గా ఉంది కాబట్టి త్వరగా అవుతుంది. అదే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే XR అంటే AB బార్ ప్లస్ A బార్ B. ఎంత చేయాలి అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి ఒకదానికి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. అందుకే ఏం చేస్తారు, యావరేజ్ చేస్తారు. దాన్నే ఎస్ అంటారు. ఎస్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఎన్ ఈజ్ కాల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎన్ ఇంటూ ఎస్ బై క్లాక్ రేట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ పర్ సెకండ్. Sir, voice mute on. భయపడుతుందా? Yes, sir. ఓకే, Screen share అయిపోయింది. is performance more nothing but the number of to execute the instructions, it takes less time. అంటే ఎంత తక్కువ టైం తీసుకుంటే దాని కంప్యూటర్ కి అంత పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. ద పెర్ఫార్మెన్స్ మస్ట్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైం టీ. ద టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లో. టీ అనేది వెరీ వెరీ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది హైలో ఉంటుంది. అంటే అంతే కదా, తక్కువ టైం తీసుకుంటేనే కదా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి తక్కువ టైం తీసుకుంటేనే దాని పెర్ఫార్మెన్స్ హైలో ఉన్నట్టు అంటారు, అంటే మోర్ ఉన్నట్టు. అంతేగాని ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ టైం అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంది అనుకోండి, దెన్ పెర్ఫార్మెన్స్ వెరీ పూర్ అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టైమ్ ఈజ్
రెడ్యూస్ అంటే టీ మనం ఎంత టీని అంత తక్కువ తగ్గించుకుంటే మనకి అంత పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? టీని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఎన్ రెడ్యూస్ చేయాలి, ఎస్ రెడ్యూస్ చేయాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తగ్గించుకోవాలి. ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు ఊరికనే అనవసరమైన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువగా రాయకూడదు. ఓన్లీ అవసరమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రమే రాయాలి. ఓకేనా? అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ విత్ ఇన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం యాజ్ పాసిబుల్ అంటే ఎంత తక్కువలో రాయాలి అంత తక్కువలో రాయాలి. అంతేగాని అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇన్ ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఆ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయాలి. అలాగే బేసిక్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేవి తగ్గించుకోవాలి. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద బేసిక్ నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్. ఆర్ ఏం చేయాలి? క్లాక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే? క్లాక్ రేట్ అంటే ద క్లాక్ సైకిల్స్ పల్స్ విడ్త్ తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఎంత తక్కువ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంత తక్కువ మంచిది. అంతేగాని పల్స్ విడ్త్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి, 2 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటే ఇంకెందుకు? ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 2 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. కాబట్టి ఆర్ అనేది అంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది. ఒక ఆర్ని అంత ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. అప్పుడు టీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే? టు డిక్రీజ్ ఎస్ వాల్యూ చెప్పంగా ఎన్ఐఎస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి, ఆర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు టీ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. టీ రెడ్యూస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకని చూడండి, ఎస్ వాల్యూని డిక్రీజ్ చేయాలి. అలా చేస్తారు. అలాగే ఆర్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. చెప్పండి, క్లాక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఐసీ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి క్లాక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు. ఆర్ వాల్యూ కంపైలర్ టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తగ్గించుకోవడానికి. ఓకే? పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ టీ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు కంప్యూట్. ఎందుకంటే టీ అనేది బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి వేరేగా ఉండొచ్చు. ఒక కంప్యూటర్ కి ఎవరు బేసిక్ స్టెప్స్ చెప్పాను ఇందాక మీకు. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి ఇట్ వ్యారీ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ అదర్ కంప్యూటర్. అలాగే క్లాక్ రేట్ అనేవి ఒక 2 మెగాహెచ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఒక 3 మెగాహెచ్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాసెసర్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అందుకని టీ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు కంప్యూట్. అన్ని కంప్యూటర్ ఒకే స్పీడ్, ఒకే టైమింగ్ లో, ఒకే క్లాక్ సైకిల్స్ లో ఉంటాయి. అలాగే అన్ని ప్రాసెసర్లు కూడా సేమ్ క్లాక్ సైకిల్ ఆపరేట్ అవ్వవు. కాబట్టి టీ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు కంప్యూట్. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైనా సరే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ బాగా చదవట్లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి అని కంపేర్ చేస్తారు. బాగా చదివే స్టూడెంట్ కంపేర్ చేస్తే వీరికి ఎన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి, వీరికి ఎన్ని ఇంటర్నల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఒక స్టూడెంట్ ని వాడు బాగా చదవట్లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ స్టూడెంట్ మస్ట్ బి కంపేర్డ్ విత్ ఒక బాగా చదువుకున్న స్టూడెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటే ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ తక్కువగా ఉంది ఈ స్టూడెంట్ కి. కానీ ఇక్కడ కూడా అంతే, సిస్టమ్ కూడా అంతే సేమ్. సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆ సిస్టమ్ కి మెజర్ చేయాలి. ఒక బాగా ఐడియల్ కండిషన్స్ లో మెజర్ చేసిన కంప్యూటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కి ఈ సిస్టమ్ అయితే మీకు మెజర్ చేయాలనుకుంటావు కంప్యూటర్ ని, ఆ కంప్యూటర్ ని ఈ కంప్యూటర్ తోటి కంపేర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్. దాన్ని ఎస్పిఈసి రేటింగ్ అంటారు. సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేశారు. ఏం చేస్తారంటే, ఒకటి రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్. ఒక రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది, అంటే బాగా చదివేవాడు ఉంటాడు. ఆ కంప్యూటర్ కి రిఫరెన్స్ చేసుకుని ఏ ప్రాసెసర్ ఏ కంప్యూటర్ అనేది బాగా ఉందా దీని పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేస్తారు. అంతేగాని ఇండివిజువల్ గా కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్ చేయరు. ఓకేనా? ఎలాగైతే స్టూడెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటాం మనం, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఒక రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ పెట్టుకుంటాం, ఆ రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ తో పెట్టుకొని ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఎస్పిఈసి రేటింగ్ అంటారు. రన్నింగ్ టైం అది రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్. ఒక రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ అంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న కంప్యూటర్ తీసుకుంటారు. ఆ కంప్యూటర్ లో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎంత టైం పట్టింది, రన్నింగ్ టైం. దాన్ని అక్కడ టీ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఆ రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు వేరే కంప్యూటర్ ఏ కంప్యూటర్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కంప్యూటర్ లో మెజర్ చేస్తారు, ఆ టైం మెజర్ చేస్తారు. రెండింటికి రేషియో వేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్పిఈసి రేటింగ్ అంటారు. దాన్ని రైట్ ఇన్ బై n is equal to 1 to n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, అండ్ వన్ టోటల్ i to the power of 1 by n. It is called rating అంటారు, ఎస్పిఈసి రేటింగ్ అంటారు.
Next topic is multiprocessor and multi-computers. Okay. Tomorrow I have discussed about the multiprocessor and multi-computers. Today we have completed two topics. One is the system software and another one is performance. Okay. System software. If you want to run any application program, system software is required. The CS please take attendance. అందుకే మీకు 5 minutes టైం ఇస్తున్నాను. మీకు టైం మళ్ళీ క్లాస్ అనేది లేట్ అవుతుందని చెప్పి ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ స్టే ఇన్ ద క్లాస్ బికాస్ సిఆర్స్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు ఈ టైంలోనే. మీ ఈ టైంలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు అబ్సెంట్ చేసామంటే మా దట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సిఆర్ అండ్ మీ ఆల్సో. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ స్టే ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ అంటిల్ 11:50. సిఆర్స్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు టేక్ అటెండెన్స్. వాళ్ళ క్లాస్ చెప్తున్న అటెండెన్స్ తీసుకుంటే కష్టం కదమ్మా, అందుకనే 11:45 నుంచి 11:50 వరకు అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి అందరూ కూడా క్లాస్ లోనే లాగిన్ అయి ఉండండి, ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వకండి. The last class, today's class, we have discussed about two topics. One is software, another one is system software, another one is performance. System software nothing but if you want to run any application program, we have to use the software drivers. అంటే ఎలాగైతే మనకి ప్రింటర్ ని వర్క్ చేయడానికి డ్రైవర్స్ అలా లోడ్ చేసుకుంటామో అలాగా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దాని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంట. టు రన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు మీనింగ్ ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్, ద మెజర్మెంట్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోగ్రామ్. కంప్యూటర్ ని అంటే కంప్యూటర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? ద పెర్ఫార్మెన్స్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది వన్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్ని యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంటూ పెర్ఫార్మెన్స్. Performance and the time is required, the time it takes very less time, then its performance is very more. It takes lot of time, then the performance is very less. Okay, that is the performance. దాన్ని T = N × S/R ఫార్ములా చేస్తారు. ఆ NS ని రెడ్యూస్ చేయాలి, R ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ SPEC రేటింగ్, ఎందుకంటే ప్రాసెసర్లు అన్ని ఒకలా ఉండవు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తాం, కంపేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఒక రెఫరెన్స్ కంప్యూటర్ తీసుకొని రెఫరెన్స్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ.